Yes, am I audible? Yes, very good morning, friends. We have completed problem number one and problem number two of ledger. Okay, I hope you got the basic idea of ledger. We first of all prepare journal entries or past journal entries, and then from that we do posting in ledger accounts. Okay, this Raghav's account and Anupam's account was it is called ledger account. Okay, we do posting to the ledger accounts. Okay, debit side or credit side of the ledger accounts. From where? From journal entries. Okay, I hope you got the basic idea. Now, before going forward, one of the most important concept in bookkeeping and accountancy we are going to discuss. Okay, one of the most important. So, are you ready? Please tell me. Okay, please sit straight, erect, and concentrate. Tell me whether are you ready for the most important concept about the accounts. Okay, bookkeeping and accountancy, that too in the ledger topic. This is most important because many of the 12th student also do not know this, or they know this but they do not understand this. Okay, so I'm explaining the logic and concept. Please concentrate. I want to know Anupam's account. Okay, problem number 2, huh? This is problem number 2 where we had to prepare Anupam's account only. I wanted to know the balance of Anupam's account. I wanted to know balance of Anupam's account, whether Anupam's account has debit balance or credit balance. This is my question. Whether Anupam's account has debit balance or credit balance. Okay, if you want to try, you can try. What do you think? See, Anupam's account is on your screen. Please tell me whether Anupam's account has debit balance or credit balance. There are only two options. Okay, you can also guess if you don't know. Pratap is saying debit balance. Harsh is also saying debit balance. Ritika saying credit balance. Aniket saying debit balance. I don't know what is the logic behind your answer, but I hope you are. I think based on the guess you are answering. Okay, Aishwarya Gautami also says debit balance. Okay, Bhagyeshri also saying debit balance. Okay, I hope everyone has this answer in notebook also. Okay, so
most of the answers are wrong, because they are focusing on this, and this will definitely confuse you. Okay, तुम्ही इथं कॉन्सन्ट्रेट केलात, इफ यू कॉन्सन्ट्रेट ऑन this balance 300, this will definitely confuse you. Okay, sir, then how should we know the balance, sir? तुम्ही मला सांगायचंय, तुम्ही हे बॅलन्स कसं काढला तो? You took down debit side total, that was 7,700, and then credit side total, which was 8,000, then greater amount minus smaller amount. Do you remember that? This balance of 300 was calculated like this only. This balance of 300 was calculated like this only: 8,000 minus 7,700, balance 300. That is greater amount minus smaller amount from debit side total and credit side total. You write this balance of 300, that is closing balance, on which side? Debit side or credit side? We write this on the side which has lesser total or smaller amount, which has a smaller amount or lesser total. In this case, it was debit side, as it has only 7,700 total, whereas credit side has total of 8,000. So we wrote 3,000 on debit side as to balance carried down. Carried down means closing balance. This is closing balance. Okay, this was the presentation. And हे कॅरी डाऊन कुठं जाते हो? येस, ब्रॉट डाऊन आपण अपोजिट साइडला घेतो. बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट. नाव आता बॅलन्स तुम्हाला बघायचं असेल, हे झालं कॅल्क्युलेशन. मी आधी काय सांगितलेलं आहे, हे तुम्हाला मार्क्स देणार आहे. दिस विल डेफिनेटली गिव्ह यू मार्क्स. बट हे अर्धवट आहे. दिस इज नॉट 100% ऑफ लेजर और बॅलन्सिंग. बॅलन्सिंग मध्ये अकाउंटला कुठलं बॅलन्स आहे हे पण कळायला पाहिजे. यू शुड ऑल्सो नो the balance of account. That means Anupam's account has debit balance or credit balance. काही जण वाटत असेल, सर फार तुम्ही स्लो जाताय सर, आम्हाला लवकर सांगा ना, असं वाटत असेल. बट गडबड करू नका, फार इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे. बॅलन्स ओळखायचं असेल तुम्हाला, अकाउंटचं बॅलन्स सांगायचं असेल, तर ज्या साईडची टोटल जास्त आहे ते बॅलन्स असतंय. आफ्टर कॅल्क्युलेटिंग डेबिट साइड टोटल अँड क्रेडिट साइड टोटल, ज्या साईडची टोटल जास्त आहे, नाउ क्रेडिट साइड टोटल जास्त येतं. ग्रेटर अमाउंट इज ऑफ क्रेडिट साइड. So balance will be credit balance. Balance will be Anupam's account has credit balance because credit side, total of credit side is more. Total of credit side is more. So it has credit balance. Anupam's account has credit balance. ज्या साईडची टोटल जास्त आहे त्याला आपण काय म्हणतो, ते बॅलन्स आहे म्हणतो. आता या कुठल्या साईडची जास्त आहे टोटल? डेबिट सॉरी क्रेडिट साईडची टोटल जास्त आहे 8,000. डेबिट साईडची टोटल कमी आहे. Greater amount is of credit side total. So balance will be Anupam's account has credit balance. Sir, but we wrote balance on debit side now. This is closing balance. This is closing balance. We write. Please listen to me carefully. Please listen to me very carefully. We write closing balance on opposite side. We write closing balance on opposite side. That means if you wrote carried down on debit side, that means account has credit balance. This is an indication. If you write carried down on debit side of the account, that definitely means we have credit balance, because we write carried down on which side? On the side which has lesser total or smaller amount. Are you getting me? बॅलन्स कॅरी डाऊन आपण कुठे लिहितो? ज्या साईडची टोटल कमी आहे त्या साईडला लिहितो. मग कॅरी डाऊन समजा डेबिटला लिहिलंय, तर क्रेडिट साईडचं टोटल जास्त आहे, आणि क्रेडिट साईडचं टोटल जर जास्त आहे
तर आपण काय म्हणणार आहोत, त्याला क्रेडिट बॅलन्स आहे. आर यू गेटिंग मी? हाऊ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? Please tell me, how many of you have understood this? Those who have joined later or late, those who have joined late, I cannot do anything about it. Only one student has not understood, so he may be understanding it later. Do not worry, Tarun. Okay, after one or two questions, you will get it. Okay. Okay, I am repeating once again for that one student, or those who are not answering, I do not know about them. So I'm repeating once again. Please try to concentrate. Concentration is must. Huh? I will not be able to do anything if your concentration level is very low. Okay. So please try to concentrate. Okay. This is one of the important concept, and you should know it logically. Okay. मी तुम्हाला फील करायचं पण शिकवणार आहे. ओके. फील. अनुपम्स अकाउंटला क्रेडिट बॅलन्स आहे म्हणजे फील काय सर? फील सांगा ना. म्हणजे नक्की काय असते? क्रेडिट बॅलन्स आहे अनुपम्स अकाउंटला. मी तुम्हाला ते सांगतो. बट मला तुमचं पेशन्स पाहिजे आणि तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशन करायला पाहिजे असं मला वाटतंय. ओके. त्याशिवाय समजू शकत नाही. त्याशिवाय तुम्ही अकाउंट फील करू शकत नाही. मी आज तुम्हाला अकाउंट फील करायचं शिकवणार आहे. तुम्ही कसं फील करू शकता. बट फॉर दॅट यू मस्ट अंडरस्टँड दिस कन्सेप्ट. ओके. हे कळायला तरी पाहिजे. क्रेडिट बॅलन्स आहे हे तर कळायला पाहिजे. फील करायचं नंतर असतंय. ओके. मी फील शिकवतो कसं करायचं. बॅलन्सिंगचं प्रोसिजर बघा. ओके. बॅलन्सिंगचं प्रोसिजर काय आहे? We take down debit side total, then credit side total. Okay. Then we do greater amount minus smaller amount. Okay. And then we get balance. This balance is written where? This balance is written where the total is less or we have smaller amount of the total. Okay. We have smaller total. In this case, we have lesser amount or lesser total on the debit side. So we have written on 31st of January 2020, to balance carried down 300. Carried down means closing. Okay. For the month of January, this is closing balance of rupees 300. Okay. आणि जर चुकून समजा तुम्ही क्रेडिटला दिलात ना, बोथ साइड टोटल मॅच होत नाही, तुम्ही रॉंग आहे हे कळतंय. अकाउंट मध्ये कसं आहे बघा, आता तुम्ही समजा हे क्रेडिट साइडला लिहिलात बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन, तर इथे 8,300 टोटल येत आहे. इथं 7,700 येत आहे. मग हे चुकलंय हे कळतंय तुम्हाला. ओके. आर यू गेटिंग मी? येस. मग तुम्ही काय केला तो बोथ साइड टोटल घेतलात. हे कॅरी डाऊन काय केलात? नेक्स्ट मंथला ब्रॉड डाऊन घेतलात अँड दिस इज हे ओपनिंग बॅलन्स आहे असं मी तुम्हाला सांगितलं. सर हे कसं का ओपनिंग सर? तुम्ही आता तर क्लोजिंग बोललात. अहो फॉर जानेवारी इट इज क्लोजिंग. फॉर द मंथ ऑफ फेब, आता फेब चालू होत आहे ना. फॉर द मंथ ऑफ फेब ऑन 1st Feb 2020 द बॅलन्स वुड बी 300 ओपनिंग बॅलन्स. ब्रॉड डाऊन मीन्स ओपनिंग. ओके. एक जण आता मला विचारतायत, सर हे क्रेडिट बॅलन्स आहे हे कुठं लिहायचं आहे? कुठं लिहायचं नाहीये. तेच तर इम्पॉर्टंट आहे ना. कुठं लिहायचं नाहीये, बट तुम्हाला पुढं लागणार आहे. सर पुढं म्हणजे कुठं लागणार आहे मी सांगतो तुम्हाला. ओके. प्लीज वेट फॉर फ्यू मिनिट्स. बट दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट इन लेजर. भरपूर जणांना हे समजतच नाही. तुम्ही जे फील करणार आहे आज, मी गॅरंटी देतो 11वी पास होतील, 11th पास होतील, 12th ला जातील, बट त्यांना हे फील करू शकत नाहीत त्यांनी. तुम्ही जे आज फील करणार आहे ते. मी तुम्हाला सांगतो काय फील करणार आहे तुम्ही, नंतर कळेल ते. तुम्ही फील केल्यानंतर तुम्हाला कळतं ते. बट हे लिहायचं कुठं नाही हां. दिस अनुपम्स अकाउंट हॅज क्रेडिट बॅलन्स ऑर धिस बॅलन्स, दॅट बॅलन्स कुठं लिहायचं नाहीये हे. ओके. धिस इज फॉर युअर अंडरस्टँडिंग अँड पुढं क्वेशन्समध्ये कुठं लागतंय काही जागी. ओके. आणि हे कन्सेप्ट फार इम्पॉर्टंट का म्हणतोय मी? बिकॉज हे आलं नाही ना, पुढं फार प्रॉब्लेम येते तुम्हाला. फार जास्त प्रॉब्लेम येते तुम्हाला. ओके. सो बी केअरफुल. आणि आता मे बी 70% 80% तुम्हाला कळेल. फील झाल्यानंतर मे बी अजून चांगलं कळेल. ओके. फील झाल्यानंतर. ते कसं करायचं आपण सगळं नंतर बघू.
आता परत एकदा बघा कॉन्सन्ट्रेशन. मी बॅलन्सिंगचं प्रोसिजर सांगितलं ब्रॉड डाउन पर्यंत. आता आता कुठलं बॅलन्स आहे हे कसं ओळखायचं? सिंपल रूल आहे. तुम्ही बोथ साइड टोटल करता ना, डेबिट साइड टोटल आणि क्रेडिट साइड टोटल. ग्रेटर अमाउंट ज्या साइडचं असतं ना, ते बॅलन्स असतं. ग्रेटर अमाउंट मायनस स्मॉलर अमाउंट करता. हे ग्रेटर अमाउंट आहे 8,000. ऑफिस साइड, क्रेडिट साइड. सो बॅलन्स विल बी क्रेडिट बॅलन्स. ओके. दिस इज लॉजिकली करेक्ट. ओके. 100% तुमचं हे करेक्टच येणार आहे. समजा तुम्हाला असं नकोय, तर वेगळ्या अँगलने पण सेकंड मेथड काय तुम्हाला कळण्यासाठी. तुम्ही 300 कुठं लिहिला तो? कॅरी डाउन. हे कॅरी डाउन कुठं लिहिलात बघायचं. कॅरी डाउन मीन्स क्लोजिंग बॅलन्स. हे रिव्हर्स झाला ना, उलट जाताय तुम्ही हे. ओके. दिस इज नॉट लॉजिक. दिस इज फॉर रिमेंबरिंग. ओके. कॅरी डाउन समजा तुम्ही डेबिट साइडला लिहिलात. कॅरी डाउन क्लोजिंग बॅलन्स तुम्ही डेबिट साइडला लिहिलात. दॅट मीन्स बॅलन्स क्रेडिट आहे. ओके. आपण कॅरी डाउन जे आहे, क्लोजिंग बॅलन्स अपोझिट साइडला लिहितो. दॅट मीन्स अकाउंटला समजा क्रेडिट बॅलन्स आहे. आता अनुपम्स अकाउंट हॅज क्रेडिट बॅलन्स. आता जस्ट मी सांगितलं. बट वी राइट क्लोजिंग बॅलन्स ऑन अपोझिट साइड दॅट मीन्स डेबिट साइड. ओके. हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. हे लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला. ओके. कसं लक्षात राहणार आहे? आपण प्रॅक्टिस केल्यानंतर लक्षात राहणार आहे. ओके. रूल्स पण आपल्याला लक्षात नव्हते. पण आता सगळ्यांना रूल्स येतात. ओके. तसंच हे पण प्रॅक्टिस करून तुम्हाला लक्षात राहणार आहे. कॅरीड डाउन म्हणलेलं आहे बरं का मी. आपण क्लोजिंग बॅलन्स अपोझिट साइडला लिहितो. नॉट ओपनिंग बॅलन्स. आपण ओपनिंग बॅलन्स बघा. ओपनिंग बॅलन्स ब्रॉट डाउन. ब्रॉट डाउन आपण कुठे लिहितो? ओपनिंग बॅलन्स. जे बॅलन्स आहे त्या साइडला लिहितो. क्रेडिट बॅलन्स आहे म्हणलो मी अकाउंटला. आपण ओपनिंग बॅलन्स आता हे नेक्स्ट मंथच आहे. बट तरी मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय. ओपनिंग बॅलन्स हे सेंटेन्स फार इम्पॉर्टंट आहे. वी राइट ओपनिंग बॅलन्स. If we write opening balance on the credit side that is brought down, that means account has credit balance. बट हे इथं चेक करायचं नाही आहे. हे इथून क्लोजिंग आलेलं आहे. ह्याचं ओपनिंग इथं वर येत असतं. आता या अकाउंटला अनुपम्स अकाउंट डज नॉट हॅव एनी ओपनिंग बॅलन्स. तुम्हाला कळून जाईल. इथं वर येत असतं. इथं किंवा इथं ओपनिंग बॅलन्स. आता फेब मध्ये समजा अनुपमचे ट्रान्झॅक्शन येतात. इथं समजा ट्रान्झॅक्शन आले. काय येऊ शकतो तो? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अनुपम्स अकाउंट. मग तुम्ही इथं लिहिणार बाय परचेसेस. ओके. टू कॅश. इथं परत ट्रान्झॅक्शन येणार ना हो सगळे. परत तुम्ही इथं शेवटी बॅलन्सिंग करणार टू बॅलन्स. एक एक्झाम्पल घेतोय मी. आता इथं ब्रॉड डाउन पण आहे, कॅरी डाउन पण आहे. ब्रॉड डाउन इज ओपनिंग बॅलन्स. कॅरी डाउन इज क्लोजिंग बॅलन्स. ओके. मग क्लोजिंगला परत बॅलन्सिंग करायचं असतंय. आपल्याला परत बॅलन्स काढायचं असतंय. बट सध्या काय लक्षात ठेवायचंय? ओपनिंगचं ते जाऊ दे. ओपनिंगचं जाऊ दे हो. लक्षात काय ठेवायचंय? क्लोजिंग बॅलन्स आपण अपोझिट साइडला लिहितो. वी राइट क्लोजिंग बॅलन्स कॅरीड डाउन ऑन अपोझिट साइड ऑफ द अकाउंट. That means if Anupam's account has credit balance, we write carry down on debit side of the account. Okay. This is for remembering. This is not logic. लॉजिक काय? ज्या साइडची टोटल जास्त आहे, क्रेडिट साइड टोटल जास्त आहे, त्यामुळे क्रेडिट बॅलन्स येते. दिस इज लॉजिक. ओके. आता फील सांगू का मी तुम्हाला? तुम्हाला फील करायचंय का? हा. फील इम्पॉर्टंट आहे. ज्यांना करायचं नाहीये त्यांनी 2 मिनिट वेट करा. बाकीच्यांना तर फील करू दे. ओके. फार इम्पॉर्टंट आहे. फील केलात तर तुम्हाला फार चांगलं समजतंय. आता बघा, कॉमन सेन्स पाहिजे मला. अकाउंट्स 2 मिनिट बाजूला ठेवा. कॉमन सेन्सनी मला सांगा, तुम्ही 8,000 चं काहीतरी पर्चेस केलात. तुमचं चालू आहे आता हे. अनुपमला विसरा थोडं वेळ. अनुपम म्हणजे तुम्ही असं समजा आता. बॉट गुड्स फ्रॉम अनुपम. फ्रॉम अनुपम म्हणजे तुम्ही बिझनेस आहे. अनुपम नाहीये तुम्ही. आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी. तुम्ही बिझनेस आहे. बॉट म्हणजे काय हो? पर्चेसेस. तुम्ही काय केलात? 8,000 चे पर्चेस केलात. समजा क्लोथ्स. हे स्वतःच तुमचं चालू आहे. तुम्ही कपडे घेतलात, क्लोथ्स, जीन्स, टी-शर्ट, एनिथिंग तुम्हाला जे आवडतं ते. ओके. जीन्स, टी-शर्ट. आय होप गर्ल्स अँड बॉयज बोथ वेअर इट. जीन्स अँड टी-शर्ट्स. ओके. बाकी मी स्पेसिफिक एक्झाम्पल घेत नाही. तुम्ही क्लोथ्स घेतलात 8,000 चे. त्याच्यामध्ये गुड्स रिटर्न टू अनुपम. तुम्ही रिटर्न केलात 700. रिटर्न केलात 700 चे. हे बघा 8,000 चे पर्चेस केलात. 700 तुम्ही रिटर्न केलात. ओके. आणि कॅश दिलात 7,000. कॅश पण दिलो 7,000. मला सांगा अजून मी किती कॅश द्यायला पाहिजे? अमाउंट काहीतरी पेएबल आहे का रिसिवेबल आहे बघा. तुम्ही 8,000 चं काय केलात? क्लोथ्स पर्चेस केला. असं समजा तुम्ही 8,000 चे कपडे घेतलात.
तुम्ही 7,000 चे गुड्स परत रिटर्न केलात. म्हणजे तुम्ही द्यायचं होतं 7,300 कळतंय का तुम्हाला? कॉमन सेन्स बघा. 8,000 मायनस 700 जर तुम्ही केलात, तर यू शुड पे 7,300 बट यू हॅव पेड 7,000 ओन्ली. You have paid only 7,000. That means 300 is still payable. Do you agree? 3,000, sorry, 300 is still payable. 300 is still payable to Anupam. Do you agree with me on this? Do you agree with this on me? For me. हर्षवर्धन, प्लीज कॉन्सन्ट्रेट. ऐका ना हो. ऐका ना. हर्षवर्धन, तुम्ही गेलात ॲटलान्सला. हर्षवर्धन, तुम्ही ॲटलान्सला गेला. ॲटलान्स माहिती आहे का हर्षवर्धन? मला येस ओर नो मध्ये सांगायचंय. हां, ॲटलान्सला तुम्ही गेलात. तुम्ही जीन्स आणि टी-शर्ट घेतलात 8,000 रुपयाचे. ओके. 8,000 चे तुम्ही काय घेतलेलं आहे? तुम्ही काय घेतलेले हो? 8,000 चे जीन्स आणि टी-शर्ट घेतलात. हर्षवर्धन, त्याच्यामधलं एक जीन्स काय होतं? डॅमेज निघालं, डॅमेज. ओके. लगेच तुम्ही रिटर्न केलात त्यांना. मग मला सांगा तुम्ही कॅश किती देणार हो हर्षवर्धन? तुम्ही ॲटलान्स वाल्यांना कॅश किती देणार? कॅश किती देणार हर्षवर्धन? टेल मी. तुम्ही 700 चे गुड्स रिटर्न केलात. 7,300 गौतमी सांगतायत मला. हर्षवर्धन तुम्ही सांगायचंय मला. 8,000 चे तुम्ही जीन्स आणि टी-शर्ट घेतलात. तुम्ही 700 चे परत जीन्स रिटर्न केलात त्यांना. ओके. म्हणजे सगळे गुड्स घेतला होता तुम्ही 8,000 चे. मग शेवटी कळालं की 700 चं जीन्स जे आहे एक डॅमेज आहे. ते नको आता तुम्हाला. मग तुम्ही कॅश किती देणार हर्षवर्धन? आय एम वेटिंग फॉर युअर आन्सर. पेमेंट किती करणार त्यांना? 7,300. तुम्ही पेमेंट किती करणार त्यांना? 7,300. बट हर्षवर्धन, तुम्ही तुमच्या पॉकेटमध्ये चेक करा, वॉलेटमध्ये. तुमच्या पॉकेटमध्ये 7,000 आहेत. चेक करा आणि मला येस ओर नो मध्ये सांगा. तुमच्या पॉकेटमध्ये 7,000 आहेत का? तुमच्याकडे 7,300 नाही आहेत. 7,000च आहेत. येस ओर नो? हां, करेक्ट आहे ना? बघा त्यांच्याकडे 7,000च आहेत म्हणतात. त्यांनी 7,000 पे केले, पेड टू ॲटलान्स. मला सांगा हे 300 काय आहे मग? हर्षवर्धन, तुम्ही सांगा. हे 300 स्टिल पेएबल आहे का नाही? का तुम्ही सोडून येणार? नाही ॲटलास नाही सर जाऊ दे की सर. डिस्काउंट द्या की. त्याने म्हणणार सर आधीच तुम्हाला डिस्काउंट दिलो. ओके. आता या केसमध्ये डिस्काउंट नाहीये. तुम्ही डिस्काउंट आहे असं समजू नका. 300 इज स्टिल पेएबल. हे कळतंय का तुम्हाला बघा? डू यू एग्री विथ मी ऑन धिस? प्लीज टेल मी. एव्हरीवन नॉट हर्षवर्धन ओन्ली. एव्हरीवन प्लीज टेल मी. डू यू एग्री with me on this? Please tell me. Everyone is saying yes. 300 is still payable. Do you remember something like this? पर्सनल अकाउंटला क्रेडिट केलं तर, पर्सनल अकाउंटला क्रेडिट केलं तर, दिस इज समथिंग बियॉन्ड 11th हां. हे 11th ला कोण शिकवत नाही, 12th ला पण कोण सांगत नाही. हे फील जे आहे, हे तुम्हाला फार कमी जागी मिळतंय. बट आय पर्सनली फील, की हे सांगितल्याशिवाय अकाउंट्स तुम्ही फील करू शकत नाही. पर्सनली मला हे फील होतंय, की मी जर हे तुम्हाला एक्सप्लेन केलं नाही, तुम्हाला मार्क्स मिळतील लेजरमध्ये, बट तुम्ही ते फील करू शकत नाही अकाउंटमध्ये जे फील करायला पाहिजे. ओके. मे बी 11th-12th ला हे तुम्ही मेकॅनिकली केलात तर आन्सर करेक्ट येतील. बट ते फील जे आहे, आता मी जे सांगणार आहे, ते तुम्हाला फार कमी जागी मिळणार आहे. ओके. पर्सनल अकाउंटला क्रेडिट केल्यानंतर मी तुम्हाला सांगितलं होतं आठवतंय का? पेएबल असतं. नॉर्मली आपण त्याला काय म्हणतो? जर अमाउंट पेएबल असेल तर पर्सनल अकाउंटला आपण क्रेडिट करतो. डू यू रिमेंबर धिस? हे आठवतंय का तुम्हाला? बट हे स्टेटमेंट बघा, हे स्टेटमेंट मी जे आत्ताच हे सांगतो ना, पर्सनल अकाउंटला क्रिएट केल्यानंतर नॉर्मली पेएबल असतंय. धिस स्टेटमेंट इज आय आय मे से इट इज रॉंग. ओके. मला काय सांगायचं होतं माहिती का? मला सांगायचं होतं अकाउंटला ऐका ना. आता इथं अनुपम्स अकाउंटला क्रेडिट बॅलन्स आहे. दॅट मीन्स समथिंग इज पेएबल टू अनुपम. समथिंग इज पेएबल टू समथिंग म्हणजे किती हो? आता इथे 300 आहे बॅलन्स. 300 इज पेएबल टू अनुपम.
हे फील होतंय का तुम्हाला? ते ट्रान्झॅक्शनचं जाऊ दे, जर्नलचं सोडून टाका आता. क्रेडिट केल्यानंतर काय असतं पेएबल. ते मी तुम्हाला ना म्हणजे काय म्हणतात, तुमच्या माइंडमध्ये एक मला हे करायचं होतं फिक्स. क्रेडिट करताय म्हणजे क्रेडिट बॅलन्स असतंय नॉर्मली आणि ते पेएबल असतंय. ओके. दॅट इज नॉट 100% करेक्ट हां. दॅट सेंटेन्स इज नॉट 100% करेक्ट. बट नॉर्मली असं तसं म्हणतो आपण. नॉर्मली असं म्हणतो ना आपण. त्याला पर्सनल अकाउंटला तुम्ही क्रेडिट करताय. दॅट मीन्स ते पेएबल असतंय. आता 100% करेक्ट काय माहिती का? अनुपम्स अकाउंटला क्रेडिट बॅलन्स आहे. दॅट मीन्स सम अमाउंट, समथिंग दॅट इज 300. इन दिस केस 300 हां. आपल्याला बॅलन्स माहिती आहे आता. 300 इज पेएबल टू अनुपम. आता तुम्ही कॉमन सेन्सनी तुम्ही मला तेच सांगितलं. कॉमन सेन्सनी हर्षवर्धन मला आता तेच सांगितले. 300 इज पेएबल टू अनुपम. कॉमन सेन्सनी तुम्ही म्हणला 300 इज पेएबल टू अनुपम. बट बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सी कसं सांगताय 300 इज पेएबल टू अनुपम? बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सीमध्ये आपल्याला कसं कळतंय? अनुपम्स अकाउंटला क्रेडिट बॅलन्स आहे. दॅट मीन्स सम अमाउंट इज पेएबल टू अनुपम. सम अमाउंट किती सर? आता इथे या केसमध्ये 300. कळतंय का? तुम्ही फील करू शकता का? अनुपम्स अकाउंटला क्रेडिट बॅलन्स आहे, म्हणजे एक अमाउंट पेएबल आहे त्यांना. अनुपम यांना अमाउंट पेएबल आहे. हे फील करू शकता का तुम्ही? हे झालं कॉमन सेन्सनी हां. तुम्ही Atlansला गेलात, तुम्ही हे जीन्स घेतलात, हे सगळं झालं. हे 300 पेएबल हे कॉमन सेन्सनी झालं तुमचं. तुम्ही कॉमन सेन्सनी सांगितलं सर 300 अजून पेएबल आहे सर. अनुपम यांना म्हणजे Atlas यांना आपल्या केसमध्ये 300 पेएबल आहे कॉमन सेन्सनी तुम्ही सांगितलात. बट मला अकाउंटन्सीमध्ये कसं कळणार ते? इफ यू से Anupam's account has credit balance, that means some amount is payable to Anupam. मग बॅलन्स बघायचं इथं 300 आहे. 300 इज पेएबल टू अनुपम. हे फील होतंय का तुम्हाला? मला सांगा. कॉमन सेन्स आणि अकाउंटन्सी हे मॅच करतोय मी तुम्हाला. तुम्हाला फील करू शकता का तुम्ही? अनुपम यांना 300 पेएबल आहे. सर कसं पेएबल आहे? हे बघा. कसं पेएबल आहे? इथं कॉमन सेन्स बघा इथं कसं. मी थोडंसं बाकीचं रफ करतो म्हणजे तुम्हाला सोपं जाईल. इथं पर्चेस दिसतंय का हो 8000? क्रेडिट साइडला बघा अकाउंटच्या अनुपम अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला बाय पर्चेसेस 8000 दिसतंय का? दिसायला पाहिजे 8000. कॅन यू सी दॅट? येस. ओके. तुमचं पर्चेसेस आहे 8000 म्हणजे 8000 पेएबल हां. तुम्ही क्रेडिट केलात. अनुपम्स अकाउंटच्या क्रेडिटला लिहिलात म्हणजे त्यांना क्रेडिट केलात 8000 पेएबल होतो सुरुवातीला ऑन 1st जानेवारी. बट ऑन 10th जानेवारी यू रिटर्न द गुड्स ऑफ 700. मग पेएबल झालं 7300. 7300 पेएबल झालं. मग तुम्ही 20th जानेवारीला पे केलात 7000. 20th जानेवारीला पे केलात 7000. दॅट मीन्स अजून 300 आहे ना हो. अजून 300 राहिलेलं आहे. मग आपण हेच तर बॅलन्स काढलो ना. 300 क्लोजिंग बॅलन्स आहे सर. मग हे पेएबल कसं आहे? आपण पर्चेस केलं 8000चं. 7000चं गुड्स रिटर्न केलो. मग पेमेंट करायला पाहिजे होतं 7300. बट वी पेड ओन्ली 7000. सो बॅलन्स इज ऑफ 300. बॅलन्स इज ऑफ 300 अँड धिस इज पेएबल टू अनुपम. बट अकाउंट कसं सांगणार हे तुम्हाला असं पेएबल असं वगैरे सांगत नाही. तुम्हाला अकाउंटमध्ये फील कसं करावं लागेल? इफ आता या केसमध्ये क्रेडिट बॅलन्स आहे. व्हाय? क्रेडिट टोटल जास्त आहे, क्रेडिट साइड टोटल. मग तुम्ही म्हणणार अनुपम्स अकाउंट हॅज क्रेडिट बॅलन्स. दॅट मीन्स दॅट इटसेल्फ मीन्स इफ अनुपम्स अकाउंट हॅज क्रेडिट बॅलन्स दॅट इटसेल्फ मीन्स सम अमाउंट इज पेएबल टू अनुपम. सर मग सम अमाउंट म्हणजे कुठं कळणार? इथं बॅलन्स बघायचं. 300 आहे. सो 300 इज पेएबल टू अनुपम. हे फील करू शकता का तुम्ही? हे फील करू शकता का हो तुम्ही? मे बी 50% 60% फील करू शकत असेल. प्रॅक्टिस झाल्यानंतर अजून व्यवस्थित कळेल. ओके. तुम्हाला 50-60% जरी असं वाटत असेल, की कळालंय सर आम्हाला. तर येस म्हणू शकता तुम्ही. ओके. अदरवाईज नो. ओके. प्लीज येस ओर नो मध्ये मला सांगायचंय. किती जणांना कळालंय मला कळू दे. ओके. आय वॉन्ट टू नो हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव अंडरस्टूड धिस. ओके. आता मी क्रेडिट बॅलन्सच सांगितलेलं तुम्हाला. ओके.
आय हॅव्हंट टोल्ड एनिथिंग अबाउट डेबिट बॅलन्स. मग शॉर्ट मध्ये आपण लगेच बघायचं का हो? आपण प्रॉब्लेम नंबर 1 केलेला आहे. डू यू रिमेंबर दॅट? राघव's अकाउंट. राघव's अकाउंट. मग तुम्ही इथं बघून सांगा मला, राघव's अकाउंट हॅज व्हिच बॅलन्स? गडबड नको मला. मला अजिबात गडबड नकोय. मी वेट करतो फॉर 1 मिनिट. तुम्हाला जेव्हा पण आन्सर येईल त्या 1 मिनिटमध्ये मला ते सांगा. राघव's अकाउंट हॅज व्हिच बॅलन्स? ओके. मी तुमच्या गाईडन्ससाठी तुमच्याकडे नोटबुकमध्ये पण आन्सर असेल? येस. मी बॅलन्सला बॉक्स करतो. व्हेरी गुड ऐश्वर्या कुलकर्णी. हर्ष, व्हेरी गुड. अनिकेत, रितिका, प्रताप, चैतन्य. आय हॅव गॉट करेक्ट आन्सर ओनली. तरुण परत एकदा विचार करायचा. हर्षवर्धन परत एकदा विचार करा. देशमुख व्हेरी गुड. गौतमी परत एकदा विचार करा. गोपाल 100% करेक्ट. ओनली 3 स्टुडंट्स आर रॉंग. मला बॅलन्स पाहिजे, क्लोजिंग बॅलन्स नाही. अकाउंटला राघव's अकाउंट हॅज विच बॅलन्स? डेबिट बॅलन्स और क्रेडिट बॅलन्स? व्हेरी गुड हर्षवर्धन. गौतमी व्हेरी गुड. कुणाल परत एकदा विचार करायचं. तरुण व्हेरी गुड. येस. अदर्स प्लीज आन्सर मी. कांती परत एकदा विचार करायचे. कुणाल नाउ यू आर करेक्ट. पारखे व्हेरी गुड. कसं चेक करायचं होतं लॉजिकली? डेबिट साइड टोटल करायचं होतं. डेबिट साइड टोटल 20,000 आहे. अँड क्रेडिट साइड टोटल बॅलन्सिंग बिफोर बॅलन्सिंग घ्यायचा. बिफोर बॅलन्सिंग टोटल घ्यायचं तुम्हाला. बिफोर बॅलन्सिंग 12,000 होतं. आठवतंय का? आठवत नसेल तरी तर करा ना टोटल. 5,400 प्लस 600 प्लस 6,000. टोटली क्रेडिट साइड टोटल इज 12,000 अँड डेबिट साइड टोटल इज 20,000. दिस इज बिफोर बॅलन्सिंग. बिफोर बॅलन्सिंग टोटल घ्यायचं. ज्या साईडची टोटल जास्त आहे ते बॅलन्स असतंय. आता सांगा बघू. कुठल्या साईडची टोटल जास्त आहे कांती? असं म्हणायचं नाही सर बोथ साइड टोटल इक्वलच आहे की सर 20,000 20,000. हे आफ्टर बॅलन्सिंग आहे. बिफोर बॅलन्सिंग टोटल घ्यायचंय. प्लीज कांती टेल मी whether debit side total is more or credit side total. 20,000 and 12,000. Yes, I am waiting for your answer. Yes, very good. Debit side total जास्त आहे. म्हणजे या अकाउंटला कुठलं बॅलन्स आहे हो? डेबिट बॅलन्स आहे. राघव's अकाउंट हॅज डेबिट बॅलन्स. अजून एक सांगितलं होतं तुम्हाला आठवण ठेवायचं असेल तर शॉर्टकट. शॉर्टकट काय सांगितलं होतं? कॅरी डाऊन. कॅरी डाऊन क्रेडिटला लिहिलेलं आहे. ज्या साईडची टोटल कमी असते त्या साईडला आपण कॅरी डाऊन लिहितो बघा. क्रेडिट साईडचं टोटल कमी आहे त्यामुळे आपण कॅरी डाऊन क्रेडिट साईडला लिहिलंय. क्लोजिंग बॅलन्स किंवा कॅरी डाऊन हे अपोजिट साईडला लिहितो आपण. समजा अकाउंटला बॅलन्स डेबिट आहे तर आपण क्रेडिट साईडला लिहितो. बघा आपण इथे क्रेडिट साईडला कॅरी डाऊन लिहिलेलं आहे. मीन्स क्लोजिंग क्रेडिटला लिहिलेलं आहे. दॅट मीन्स अकाउंट हॅज डेबिट बॅलन्स. हे आठवण ठेवण्यासाठी झालं. बिकॉज वी राईट कॅरी डाऊन ऑर क्लोजिंग ऑन अपोजिट साइड. आपण टोटल जिथं कमी असते तिथं आपण क्रेडिट डाऊन लिहित असतो. मग टोटल इनडायरेक्टली आहे बघा. टोटल कमी क्रेडिट साइडला आहे म्हणजे जास्त कुठे हो? डेबिट साइड टोटल जास्त आहे ना. दॅट मीन्स राघव's अकाउंट हॅज डेबिट बॅलन्स. हॅव यू अंडरस्टूड? प्लीज टेल मी. हॅव यू अंडरस्टूड दिस? कॅरी डाऊन आपण अपोजिट साइडला लिहित असतो. क्लोजिंग आपण अपोजिट साइडला लिहित असतो. कॅरी डाऊन आपण क्रेडिटला लिहिलेलं आहे म्हणजे टोटल कुठं कमी आहे हो? क्रेडिट साइडला कमी आहे. मग जास्त कुठे आहे हो? जास्त कुठे आहे? जास्त डेबिट साइडला आहे. दॅट इटसेल्फ मीन्स राघव's अकाउंट हॅज डेबिट बॅलन्स. ओके. आय थिंक 3-4 जणांचं रॉंग आलं होतं. आय होप यू अंडरस्टूड नाऊ. आता किती जणांना वाटतंय सर आम्हाला 60-70% तर कळालेलं आहे. सर आम्हाला 60-70% तर कळालेलं आहे सर. आता राघव's अकाउंट बघितल्यानंतर तर अजून चांगलं कळालंय सर. असं आय होप यू शुड फील लाइक दिस. नॉर्मली यू शुड फील लाइक दिस. ओके. व्हेरी गुड. भरपूर जणांना कळालंय म्हणतात. व्हेरी गुड. ओके. ओके. ऑल क्लिअर. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. 100% कळालंय. व्हेरी गुड हां. हां. ह्याच्यामध्ये मला 1% पण कन्फ्युजन नकोय. ओके. दॅट्स व्हाय जर मी क्वेशन विचारत असेल कुठलं बॅलन्स आहे, तर तुम्हाला आन्सर करायचंय. का आन्सर करायचं सांगू का?
जोपर्यंत तुम्ही आन्सर करत नाही ना, तोपर्यंत तुम्हाला स्वतःला कळत नाही तुम्ही करेक्ट आहे का रॉंग आहे. जोपर्यंत तुम्ही आन्सर कळत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला ॲक्चुअली कळालेलंच नाहीये. मी खरं सांगू तुम्हाला, लेजरचं बॅलन्सिंग तुम्हाला कळालेलंच नाहीये, जोपर्यंत तुम्ही आन्सर करत नाही. तुम्ही आन्सर करायला पाहिजे. त्याशिवाय मला पण कळणार नाही, तुम्हाला पण कळणार नाही. तुम्हाला फक्त असं वाटेल मला येतंय म्हणून, पण तुम्हाला येत नाही हे लक्षात ठेवा. जोपर्यंत तुम्ही मला आन्सर देत नाही. फ्रॉम नाऊ ऑनवर्ड्स जेवढे पण लेजरचे आपण प्रॉब्लेम घेणार आहे, मला बॅलन्स मी विचारल्यानंतर क्लोजिंग बॅलन्स वगैरे सगळं होतंय प्रॉब्लेम. बट मी शेवटी विचारतो या अकाउंटला कुठलं बॅलन्स आहे. तेव्हा तुम्ही आन्सर द्यायला पाहिजे. बिकॉज दॅट इज मोस्ट इम्पोर्टंट. हे टॉपिकमध्ये मार्क्स पाहिजे, तर तुम्हाला एवढंच इनफ आहे. ते कुठलं बॅलन्स आहे हे कोण विचारत नाही. बट माझ्यासाठी तुमचं करियर इम्पोर्टंट आहे. तुम्हाला पुढे जर चार्टर्ड अकाउंटन्सी कोर्स करायचा असेल, सी करायचं असेल, करायचं असेल, प्रोफेशनल कोर्सेसमध्ये तुम्हाला हे कुठलं बॅलन्स आहे हे लागतंच. लॉजिकली तुम्हाला ते कळाल्याशिवाय ते पेएबल आहे का रिसिव्हेबल आहे हे फील झाल्याशिवाय तुम्ही काही करू शकत नाही. ओके. आता आजचं लेक्चर थोडंसं हे हेवी होतं असं म्हणतो मी. कारण फार कन्सेप्च्युअल आहे हे लेक्चर. त्यामुळे मी काय करतो तुम्हाला जास्त लोड देत नाही. ओके. मग तुम्ही काय करायचंय, आज हेच रिवाईज करा परत एकदा. कुठलं बॅलन्स आहे बघा, 2 अकाउंट आहेत तुमच्याकडं. कुठलं बॅलन्स आहे बघा, क्रेडिट बॅलन्स असेल तर पेएबल असं आहे आणि डेबिट बॅलन्स असेल. आता या अकाउंटला डेबिट बॅलन्स आहे, हे रिसिव्हेबल आहे. हे रिसिव्हेबल आहे, हे फील करायचंय उद्या येताना. हे रिसिव्हेबल कसं आहे राघवकडून. फील करून बघा कॉमन सेन्सने पण. आजच्यासाठी आपण इथंच थांबतोय. सगळ्यांनी बाय करायचंय प्लीज. कोण तुमचे फ्रेंड्स असतील ज्यांना 11th जॉइन करायचंय, तर त्यांना क्लासचा नंबर तुम्ही शेअर करू शकता प्लीज. 8999887135. ओके. तुमच्या सगळ्यांकडे नंबर आहे. येस. बाय, बाय अँड थँक यू. ज्यांच्याकडे बुक नाहीये त्यांनी प्लीज ॲडमिशन कन्फर्म करून बुक घ्यायचंय. अजून काही जण आहेत. ओके. बाय, बाय अँड थँक यू.